जय जगन्नाथ। बुद्धं शरणं गच्छामि। बंधुगण, आजिर विषय बुद्ध और परम सुख को आपण को स्वागत। सकागाकाई पृथ्वीर अग्रणी बौद्ध संघर तृतीय अध्यक्ष स्वर्गत डॉक्टर दाइसाकु इकेडा तांकर पुस्तक दि हार्ट ऑफ द लोटस सूत्रर पृष्ठा 356 रे लेखंती, ट्रू हैप्पीनेस एनरिचेस आवर बॉडीज एंड माइंड्स, आवर सेल्फ्स एंड आवर एनवायरनमेंट and all those around us with the benefits of faith. We pray and take action not merely for our own happiness but for the happiness of others. This is the spirit of the Lotus Sutra. अर्थात प्रकृत खुशी आम शरीर और मस्तिष्क आमको और आम परिवेश को एवं आम चारिपटे थिबा समस्त प्राणी मानकु विश्वासर लाभ प्रदान करिथाए। आमे आम निज पाई जे केवल प्रार्थना करूँ एवं कर्म करूँ ता नुहे, आमे अन्य प्राणी मानकर खुशी पाई मध्य प्रार्थना और कर्म करिथाउ। एहा ही दि लोटस सूत्र बा स्वधर्म पुंडरिका सूत्रर आत्मा भाव बा प्राण अटे। दि लोटस सूत्र उपरे जेबे आमे आम जीवन को परिचालना करबा आरंभ करदौ, सेबे आम जीवन उभय सुख दुखर स्वाद बा मजा नहीं पारे। बुद्धिजिम शिक्षा दिए किपरि आमे अखंड खुशी बा परम सुख को शाश्वत रूप से हृदयंगम करिपारिबा। दि लोटस सूत्र रे बुद्ध कहती, फॉर असंख्य कल्पस कन्स्टांटली आई हैव डुएल्ड ऑन होली ईगल पीक एंड इन वेरियस अदर प्लेसेस। अर्थात पवित्र ईगल पीक रे बुद्ध बहुत लंबा समय पर्यंत अतिबाहित करती एवं समय अनुजाई विभिन्न स्थान रे बा पृथ्वीर 10 दिगर विभिन्न स्थान रे से आविर्भाव होइछन्ति। एठारे ईगल पीक अर्थात गुध्रकूट पर्वत अटे। यह भारतर बिहार नालंदा जिले में राजगिरी नामक सहर ठारे थिबा एक पवित्र पर्वत अटे। एठारे शाक्यमुनि बुद्ध बारंबार अनेक थर तांकर शिष्य माननकु दि लोटस सूत्र को व्याख्या करी समय काटिछन्ति। ए गुध्रकूट पर्वत सिंबलाइजेस द एनलाइटेंड स्टेट ऑफ बुद्धहुड. It represents the pure, eternal and indestructible nature of the Buddha's teaching. It symbolizes the potential for enlightenment in one's current life. Nichiren Daishonin in Buddhism दृष्टिकोणरू ए कथाटी को एपरी बुझिबा कि आम जीवनर प्रत्येक मुहूर्त आम भितर थिबा बुद्ध नेचर एवं बा बौद्धत्व सदासर्वदा आम साथी रे रही थाए। आमे पृथ्वीर बा अंतरिक्ष थिले मध्य आम बुद्धत्व आमको केबे अलगा होई न थाए। बुद्धत्व सर्वदा आम पक्षरे रही थाए। गोटे मुहूर्त मध्य आमे बुद्धत्व ठारू अलगा होई न थाउ। दि लोटस सूत्र रे लेखा अछि, व्हेन लिविंग बीइंग्स विटनेस द एंड ऑफ ए कल्प एंड ऑल इज कंज्यूम्ड इन ए ग्रेट फायर, दिस माय लैंड रिमेन्स सेफ एंड ट्रैंक्विल। एठारे ए ग्रेट फायर अर्थ दि वर्ल्ड ऑफ ग्रेट सफारिंग। गोटे कल्पर अवसान पर लोकंक जीवन को दुखर दावानल घेरी जाए, अर्थात मनुष्यर मानसिक स्थिति नरक बनी जाए। मनुष्य भय कष्टरे जीवन अतिबाहित करे, किंतु एठारे बुद्ध बुझाउछंती कि दिस इज माय लैंड रिमेन्स सेफ एंड ट्रैंक्विल। बुद्धंक दृष्टि दृश्य एठारे संपूर्ण बदली जाइछि। बुद्धंक भूमि रे बा बुद्ध लैंड बा बुद्ध जेउठी रहुछंती सेठारे शांति, स्थिरता एवं जीवनदायी शक्ति रे भरी उठुछि। सेठारे खुशी, चमक, जीवंत संगीत एवं समृद्ध संस्कृति गढ़ी उठुछि। यह ही बुद्धंकर द्वारा सृष्टि होई पारुथुवा पृथ्वीर स्वरूप अटे। दिस इज द ट्रू वर्ल्ड एज परसीव्ड बाय द बुद्ध विथ हिज भास्ट स्टेट ऑफ लाइफ। प्रत्येक मनुष्य भितर बुद्ध नेचर बा बुद्धत्व अवस्था रही। यह मनुष्यर मानसिक स्तरर सर्वोच्च बा एक विशाल विस्तृत अवस्था। पृथ्वी को एपरी मानसिक स्थिति रे देखिबाकू बुद्ध मनुष्य मानकू कहउछंती। ए पृथ्वी साधारण मनुष्यंक पई जहा जणे बुद्धंक पई ए पृथ्वी संपूर्ण अलगा अटे। साधारण मनुष्य निकृष्ट मानसिक स्थिति रे पृथ्वी को देखि दुख कष्ट अनुभव करे, हेले जणे बुद्ध सही समान पृथ्वी को हस खुशी जीवंत संस्कृति संपन्न रूपरे देखे। तेणु पार्थक्य होउछि मनुष्यर दृष्टिकोण। बुद्धंक दृष्टिकोण होउछि माइंड ऑफ फेथ।
ଏ ସଂସାର ଆମ ଉପରେ ଯେତେ ଖରାପ ଦୃଶ୍ୟ ନେଇ ଉଭା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଆମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫେଥରୁ ହଟିଯିବା ନାହିଁ। ଆୱାର ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫେଥ୍ ମଷ୍ଟ ନଟ୍ ବି ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍ ଏଟ୍ ଏନି କଷ୍ଟ। ଏହା ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ଯେବେ ଆମେ ଆମର ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କୁ ଜାରି ରଖିବା। ଦି ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ର ବା ଦି ଲ ଅଫ୍ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ ଆଧାରରେ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫେଥ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିବା। ସାରିପୁତ ନାମକ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥରେ ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ନଦୀ ପାର ହୋଇ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ନଦୀର ପ୍ରଖର ଜଳସ୍ରୋତ ଦେଖି ଯେ କେହି ଡରିଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ସାରିପୁତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫେଥ୍କୁ ପୁରା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୂର୍ବକ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଲମ୍ପ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ନଦୀ ମଝିରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ନଦୀର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଦହଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଦି ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଫେଥ୍କୁ ପୁନଃ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଲେ। ମାନସିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓ ଶାରୀରିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୋଗ କରି ସାରିପୁତ ନଦୀର ଆରପାରକୁ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟଗଣ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇଉଠିଲେ। ସାରିପୁତ କହିଲେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଥ୍ରୋ ଦି ପାୱାର ଅଫ୍ ଫେଥ୍। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଘଟଣାଟି ଏହା ଦର୍ଶାଏ କି ଡାଉଟ୍ ବା ସନ୍ଦେହ ମେକ୍ସ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ହେଭି, ଲିଡ଼ିଂ ଦ ବଡି ଟୁ ସିଙ୍କ, ହ୍ୱାଇଲ୍ ଫେଥ୍ କିପ୍ସ ଦି ମାଇଣ୍ଡ ବଡି ବୟାଣ୍ଟ। ବିଶ୍ୱାସର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏ ଭବ ସଂସାର ରୂପକ ଗଭୀର ଭୟଙ୍କର ନଦୀର ସ୍ରୋତକୁ ଭେଦ କରାଇ ଆରପାରିକୁ ନେଇଯିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧ taught that faith is not blind belief but a mental state to be cultivated. It is similar to sowing seeds of good works ବା ସୁକର୍ମ ଏବଂ wisdom ବା ଜ୍ଞାନ within one's own mind. ଏହି ଘଟଣା ଏହା ବି ଦର୍ଶାଏ କି ଫେଥ୍ ବା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ନିଜସ୍ୱ ଦକ୍ଷତାରେ ନିହିତ। ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ। Ultimately, faith is the tool for overcoming life's obstacles and achieving liberation. ଲିବାରେସନ୍ ବା ମୁକ୍ତି ହିଁ ପରମ ସୁଖ ଅଟେ। ଏ ମୁକ୍ତି ବା ପରମ ସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମାର୍ଗକୁ ଜାଣିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଗରିବ ହୋଇପାରୁ, ତଥାପି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିପାରିବା। ଘର ଅଗଣାର ଯଦି ଆମେ କିଛି ଫୁଲ ଫଳ ଚାରା ଲଗାଇବା, ପ୍ରତିଦିନ ପାଣି ଦେଇ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ସାଉଁଟିବା, ତେବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମର ଘର ଅଗଣାଟି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ପାଲଟି ଯାଇଥିବ। ଆମେ ସେଥିରୁ ଢେର ସାରା ଆନନ୍ଦ ସାଉଁଟି ପାରିବା। ସେମିତି ଆମ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ତା'ର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଫଳଟି ନେଇ ଘରକୁ ଆସୁଛି, ସେବେ ଆମେ ପିତାମାତା ସେ ଫଳକଟିକୁ କାନ୍ଥରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯଦି ଖୁସି ମନେଇବା, ତେବେ ସେ ଘଟଣାଟି ଆମ ପିଲା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ଆହୁରି ଅଧିକ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ସେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳଟି ଆମ ପିଲା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆମ ଘରକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ଭରି ଦେବାରେ ହିଁ ପରମ ସୁଖପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରାଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଙ୍କା କୋଠରୀକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇପାରେ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଆମର ପରିବେଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବାର ଭାବନା ବା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର। ଟିକିଏ ସାମାନ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆମ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସବୁକିଛି ଆମ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହିଁ ମିଷ୍ଟିକ୍ ନେଚର ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ଏହା ଅକାଟ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ବହୁତ କିଛିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ 12th ସେଞ୍ଚୁରୀର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗୁରୁ କୁହନ୍ତି କି, ଆମ ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ କିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ ତାହା ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ବୁଝିବାର ଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ପାଇଁ ଢେର ସାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଇପାରେ। ଦି ମିଷ୍ଟିକ୍ ଲ ବା ଦି ଲ ଅଫ୍ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟକୁ ଯିଏ ବୁଝିଯାଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ତା'ର ମନ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିପଡ଼େ। ଥରେ ଆମେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏ ପୃଥିବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଏ। ଆମେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗୋଟିଏ ସାକାର ରୂପ ଦେଇ ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପାଇଯାଉ।
ଥରେ ଜଣେ କୃଷକ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଥିବା ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି 84ଟି ଦୁଃଖକୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଗୁହାରି କଲେ କି ହେ ବୁଦ୍ଧ, ମୁଁ ଏ ଦୁଃଖରୁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବି। ଏହା ଶୁଣି ବୁଦ୍ଧ ସେ କୃଷକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ, ହେ କୃଷକ, ତୁମେ ଏ ସମାଜର ଅନ୍ନଦାତା। ତୁମେ ତୁମ ଚାଷ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମହତ୍ କାମ କରୁଛ, ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଏବଂ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କର। ତୁମ ଆଗରେ ମୋର ମଥା ନଇଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ତୁମେ ଯେଉଁ 84 ପ୍ରକାରର ପାର୍ଥିବ ଦୁଃଖ କଥା କହିଲ ଏବଂ ତୁମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଶୁଣ ହେ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଜୀବନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅସୁବିଧା ଏବଂ 84 ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖର ସମାହାର ଅଟେ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେପରି ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ନ ଆସୁ, ହେଲେ ତାହା ଅସମ୍ଭବ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଆମ ଦୁଃଖର କାରଣ ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମେ ସେବେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ପାଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏବଂ ଜୀବନର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇ ଉଠିବ। ଏହା ଶୁଣି କୃଷକ ଜଣକ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାର ଶପଥ ନେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି କୃଷକ ଜଣକ ପରମ ସୁଖ ବା ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧ କୁହନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଜନ୍ମ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ନୁହେଁ କି ଆମେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଥିବା। ଦି ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ର ସେଜ୍, ଦିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ହ୍ୱେୟାର ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗସ୍ ଏନ୍ଜୟ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ଏଟ୍ ଇଜ୍। ଏହି ଉକ୍ତିଟିରେ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏନ୍ଜୟ ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ଆମ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଉପରଠାଉରିଆ ଖୁସିରେ ସୀମିତ। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯେବେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱର ମାନସିକ ସ୍ତରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଉ, ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବା ଦୁନିଆ ସ୍ୱର୍ଗତୁଲ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ହୁଏ। ଜୀବମାନେ ସେହିଭଳି ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର କାମନା ରଖିବା ହିଁ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ଅଟେ। ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ଦୁନିଆକୁ ସାହା ୱାର୍ଲଡ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଜୀବଗଣ ଏହି ସାହା ୱାର୍ଲଡରେ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀଇଁବାର ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ସାମନାକୁ ଆସିଗଲେ ସେ ପର୍ବତକୁ ଚଢ଼ିବାର ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ମହାସାଗର ଭଳି ସମସ୍ୟା ସାମନାକୁ ଆସିଲେ ସେହି ସାଗରରେ ଖୁସିରେ ପହଁରିବାର ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ସେମିତି ଆମର ଜୀବନର ବଳଶାଳୀ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ବା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଇଫ୍ ଫୋର୍ସ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ, ଆମେ ସେତେ ପ୍ରଚୁର ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ସାମନାରେ ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ। ହସ ଖୁସିରେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରି ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର ଭିନ୍ନ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ବନିଯିବା। ଆମ ଜୀବନ 4ଗୋଟି ଗୁଣରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଇଟର୍ନିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଶ୍ୱତ, ହ୍ୟାପିନେସ୍ ହସ ଖୁସି, ଟ୍ରୁ ସେଲ୍ଫ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତଥା ପିଓରିଟି ପବିତ୍ର ସ୍ୱଭାବ। ଏସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ମାୟାମୋହରେ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ନିଜର ବସ୍ତୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମନ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ନିଜର ଅତି ପ୍ରିୟଜନର ମୃତ୍ୟୁରେ ମଣିଷ ହତାଶା ହୋଇ ବିଳାପ କରି ଉଠେ। ଜଣେ ମା ତା କୋଳରେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ତାର ପୁତ୍ରର ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଥାଏ, ହେଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମା ଦୁଃଖ ସହିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ। କିସା ଗୌତମୀ ନାମକ ଜଣେ ମା ତାର ମୃତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିକୁ କୋଳରେ ଧରି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସିଲା। ତାର ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ମାତା କିସା ଗୌତମୀର କରୁଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେ, ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ କିନ୍ତୁ। ସେ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା, କିସା ଗୌତମୀ ମୁଠାଏ ସୋରିଷ ମଞ୍ଜି ଏମିତି ଏକ ଘରୁ ନେଇ ଆସିବେ ଯେଉଁ ଘରେ କୌଣସି ପିଲା, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିତା ମାତାମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିବ। କିସା ଗୌତମୀର ହୃଦୟରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା କି ତା ପୁତ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧ ବଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ମୁଠାଏ ସୋରିଷର ତ କଥା। ତେଣୁ କିସା ଗୌତମୀ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କି ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବି ଘର ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରିୟ ପରିବାରଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା କି ଏ ସଂସାରରେ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ତା ପୁତ୍ରର ହୋଇନାହିଁ, ଏ ସଂସାରରେ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅଗଣିତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି କିସା ଗୌତମୀ ତାର ବିଳାପିତ ଅଶାନ୍ତ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କଲା ଏବଂ ତା ପୁତ୍ରର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିସାରି
ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିସା ଗୌତମୀ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାଣୀକୁ ସାରା ସଂସାରରେ ପ୍ରଚାର କରି ମହା ଆନନ୍ଦରେ କାଳାତିପାତ କଲା, ପରମ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ବନିପାରିଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦି ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ରରେ ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି କି ବୁଦ୍ଧ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହ୍ୱେୟାର ଲିଭିଂ ବିଙ୍ଗ ଏନ୍ଜୟ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍ ଏଟ୍ ଇଜ୍, ଦି ଗଡ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଭେନଲି ଡ୍ରାମ୍ସ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମେକିଂ ମେନି କାଇଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଡକ୍ଟର ଦାଇସାକୁ ଇକେଡା ଲେଖନ୍ତି କି ଆମ ଜୀବନରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁ। ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଆଶା ଓ ଖୁସିର ସଙ୍ଗୀତରେ ଭରିଦେବା। ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେହି ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କରିନେବା। ଆସନ୍ତୁ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତକୁ ବିଜୟୀ ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କରିନେବା। SGI ବା ସୋକାଗକାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ପୃଥିବୀର ଅଗ୍ରଣୀ ବୌଦ୍ଧ ସଂଘ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି, ଆଶାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ଜୀଇଁବାରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଚାଲିଛି। ଦି ଲୋଟସ୍ ସୂତ୍ରର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଜପ ବା ଚାଣ୍ଟିଂ ପ୍ରାଣୀର ମନରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳାଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାର ଜୀବନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ତାର ବୌଦ୍ଧ ଗୁଣକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିଙ୍କର କଥା ଆଜି ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ଓରାଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟେଡ୍ ଟିଚିଂରେ ନିଚିରେନ୍ ଦାଇସନିନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଦି ଭଏସ୍ କ୍ୟାରିଜ୍ ଆଉଟ୍ ଦ ୱାର୍କସ୍ ଅଫ୍ ଦି ବୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୁଦ୍ଧ ଓ ପରମ ସୁଖ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିନେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି।